देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के घोसी की रहने वाली कौशल्या देवी अपने घर से अचानक गायब हो गई। काफी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलने पर उसके परिवार ने स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। 3 साल बीत जाने के बावजूद कौशल्या देवी का कुछ पता नहीं चल पाया और इस साल जनवरी में सिलीगुड़ी के एक स्वयंसेवी संगठन के अध्यक्ष उमा मलिक और एडवोकेट मानस साहा, जो उत्तर बंगाल अनाथालय के सदस्य को सिलीगुड़ी के सालुगाड़ा में एक मानसिक रूप से अस्थिर महिला पड़ी हुई मिली। उस स्वयंसेवी संस्था के सदस्य ने उन्हें अपने आश्रम ले जाया गया और उनका इलाज शुरू हुआ। मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के डॉक्टरों के इलाज से उत्तर बंगाल में वह ठीक होने लगी और स्वयंसेवी संगठन के सदस्य उसकी पहचान करने का प्रयास करते हैं। तब उन्हें पता चला कि इसका नाम कौशल्या है और उसका घर उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में है। उसके आधार पर स्वयंसेवी संस्था ने थाने व अन्य स्थानों पर तलाश शुरू करने की और साथ ही विभिन्न माध्यमों का प्रयोग किया। आखिरकार स्वयंसेवी संस्था को ये परिवार मिल गया। कौशल्या देवी के पति और दामाद आज सिलीगुड़ी पहुंचे और कानूनी प्रक्रिया के बाद कौशल्या देवी को उनके परिवार को सौंप दिया गया। कौशल्या देवी के पति शांताल राम 3 साल बाद अपनी पत्नी को पाकर खुश हैं, जिसके लिए वो प्रशासन से लेकर संगठन के सभी को धन्यवाद उन्होंने जताया। आपका नाम क्या है? और कहाँ पे रहते हैं? कहाँ पे रहते हैं? और कौन कौन है घर में आपका? लड़की हैं, लड़का हैं, बच्चे हैं। तो आपका घर तो क्या उत्तर प्रदेश में है, तो फिर यहाँ पे कैसे है आप? आपका वाइफ को तो मिला है सिलीगुड़ी से, जो यूपी का रहने वाला है, तो फिलहाल कैसे आप लोग को पता चला कि यहीं पे है और कैसे आप लोग पहुँचे यहाँ पे? थोड़ा प्रशासन द्वारा तो पुलिस आज तो हैंड ओवर करने जा रहे हैं हम लोग, ये उत्तर बंगाल अनाथ आश्रम ये हैंड ओवर करने जा रहा है। तो इन लोग को कैसे आप लोग के पास जानकारी मिला? आप लोग की वजह से हमको जानकारी मिला। ये जो है कि हमारे गांव में सरपंच क्या प्रशासन के द्वारा फ़ोन किया, प्रशासन द्वारा हमको घर से बुलाई, घर पे गया, वहाँ से एड्रेस पता मिला, यहाँ पे आया। आपका नाम? संतलाल। सर आपका अब तो दामाद है उनका, तो पहले क्या आपके पास ये खबर पहुँचे थे? अभी साथ में लाए हमको। आपका नाम? বিহাফ অফ উত্তরবঙ্গ অনাথ আশ্রম থেকে আপনি ওনাকে রিকভার করেছেন, ঠিক আছে? তো এই ব্যাপারে আপনি ওনার নাম কি বৃত্তান্ত কীভাবে রিকভার করলেন একটু যদি বলেন। অ্যাকচুয়ালি আমরা ওনাকে যখন পাই, সেটা হচ্ছে এই জানুয়ারির 17 তারিখে আমরা ওনাকে রেস্কিউ করি শালুগড়া বাজার থেকে। শালুগড়া বাজার থেকে যখন রেস্কিউ করি এনার হাজব্যান্ড, তো রেস্কিউ করার পর আমরা ভক্তিনগর থানাকে ইনফরমেশন জিডি করে তারপরে আমরা আমাদের উত্তরবঙ্গ নিয়ে আসি। তারপরে 2 দিন পর থেকে আমরা ট্রিটমেন্ট শুরু করি ডক্টর বেড়ার আন্ডারে। তো বেড়ার আন্ডারে ট্রিটমেন্ট করার পরে কিছুদিন 1 সপ্তাহখানে ওষুধ খাওয়ানোর পরে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করি। প্রথমে একদিন আমাকে বললো যে সৌদি আরব, দুবাই। তারপরে আবার একদিন বলছে, হট করে বললো মৌজিলা। হট করে আমি এটাকে নোট করলাম মৌজিলা। আবার বলছে সরসেনা, ওটাকেও নোট করলাম। তখন আমরা বললো এটা উত্তরপ্রদেশে, সার্চ করে দেখলাম এটা উত্তরপ্রদেশে। তা ওনার নামটা বলছে সুশীলা যাদব, হাজব্যান্ডের নামটা ঠিক বলেছে শান্তলাল, হ্যাঁ। ওনার এক কার নাম বলেছে কান্তা, একজনের নাম বলে লক্ষ্মী। এগুলো সব আমি নোট করেছি। এই কটা নোট করে আমি পুলিশ স্টেশনে খবর করলাম উত্তরপ্রদেশে সরসেনা থানাতে। যোগেশ যাদব ওনার কাছে বললাম, উনি খুঁজে বললো যে না এরকম কেউ নেই, ছবি সব পাঠিয়েছি ওনার, যাদের নাম বলেছে সেগুলো। উনি বললো না এরকম কেউকে পাওয়া যাচ্ছে না।
না পাওয়া যাওয়াতে মথুরাতে আছে আমারই মানে খুব ভালো কাজ করে। ওকে আমি বললাম দেখো ওর নাম হচ্ছে বংশী। তাহলে বলছি এরকম ব্যাপারে একজন মহিলা আছে উত্তরপ্রদেশে, তুমি আমাকে সহায়তা করো, তাকে যেন আমি বাড়িতে কীভাবে পৌঁছাবো। বলে দিন তাহলে এক কাজ করো, ও যা যা নাম বলেছে সেগুলো আর ওনার ছবিটা তুমি আমাকে পাঠাও। তা ওকে আমি পাঠাই। ও তখন কী করে পোস্টার বানিয়ে সরসেনা মানে উত্তরপ্রদেশের সরসেনা থানার বহু জায়গাতে ওই যে সব মানে পাঠিয়ে দেয়। পাঠানোর পরে ওনাদের সরপঞ্চকে হাত নিয়ে গায়ে থানা, ওনাদের যে সরপঞ্চ ওনার হাতে কাগজটা পৌঁছায়। ঠিক ওই যে যোগেশ যাদব যাকে আমি ফোন করেছিলাম উনি তখন আমাকে হঠাৎ করে ফোন করে। হ্যাঁ, তো ওনার ছেলে আমাকে ফোন করে দিল্লি থেকে, বলছে সুশীলা যাদব এরকম আমার মা। আমি সুশীলা যাদব তোমার মা, তাহলে দেখো এমনি তো তুমি তখন আমি দেখিনি, তুমি একটা ছবি পাঠাও ওনার আগে, তবে আমি কনফার্ম হবো যে হ্যাঁ। তখন উনি পটাপট একটা যে হারিয়ে গেছিলো তার যে গুমসুদার যে রিপোর্টটা করেছিল ছবি দিয়ে সেটা পাঠালো। বুঝলাম হ্যাঁ ছবি দেখে যেটা ওনার মাই। তখন উনি বলে আমাকে মাকে কল করো, ভিডিও কলে কথা বললাম, খুব কান্নাকাটি। এও পট করে ছেলেকে দেখে বলে অঙ্গতুয়া, মানে বুঝলাম যে বুঝে গেল বলে অঙ্গতিটা। তারপরে এক এক করে ভিডিও কল হচ্ছে, মেয়েকে দেখে বলেছে গুড়িয়া প্রতিমা এ আমার মেয়ে আছে, আমার 3টা, তখন আসছে সব বলছে আমার 3টা মেয়ে আছে 3টা। হ্যাঁ, হাজব্যান্ডের নাম সন্তলাল। তারপরে এখানে কোথায় ট্রিটমেন্ট করা হয়েছিল? এখানে ডক্টর বেড়া মেডিকেল, নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজে সব মেডিকেল কলেজে। তো লাস্টে আমরা ওই 24 তারিখে আমাদের একটা এদের দেখানোর ডেট ছিল আমার। তার আগে তো আমার বাড়ির লোক খুঁজে পেয়ে গেলাম, কিন্তু 24 তারিখ যেহেতু নিয়ে গেলাম মেডিকেলে, আবার চেক আপ ডেট ছিল, কিছু টেস্ট ছিল। ওই রিপোর্টে তখন দেখা গেল যে রক্ত কম হচ্ছে। ডাক্তার বলল যে খাওয়া দাওয়াতে রাস্তায় ঘুরে হয়নি, রক্ত একদম নেই। আজকে ভবঘুরে ছিলেন, তো ওনাকে কোথায় প্রথম পাওয়া গিয়েছিল? শালুগড়া বাজারে। তারপরে কিভাবে ঘটনাটা? শালুগড়া বাজার থেকে উনি আমার গাড়িতে, আমি বললাম আমার কাছে থাকবি তুমি? হ্যাঁ থাকবো, ভালো খাবার দিব, সব দিব তোমাকে, তুমি থাকবে? তখন বল হ্যাঁ থাকবো। তখন উনি আসে। শালুগড়া বাজার থেকে আরেকজন মহিলা আছে, উনি আর শালুগড়ার সাউথ ইন্ডিয়ার, ও আছে আমাদের কাছে। তো ওরা এখনো খোঁজ পাইনি, ওর জন্য একে হ্যান্ডওভার করার পরে আমরা চেষ্টা করবো। আপনার নাম? আমার নাম উমা মল্লিক। দেখুন অ্যাকচুয়ালি এই যে কাজটা আমি করছি না, মানুষ অ্যাকচুয়ালি এই আমি তো আগে বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করতাম, তারপরে কিছুদিন যাই কোনো কারণে কাজ বন্ধ ছিল। তারপরে মানুষ আমাকে বলে দিদি সবাই তো এই মানসিক ভারসাম্যহীন নেগলেক্ট করে, ইগনোর করে, তা আপনি করেন না, আমার খুব কষ্ট হয়। আমি কষ্ট হয় কিন্তু প্রচুর খাটনি, এদেরকে নিয়ে কোথায় পৌঁছাবো, কী করবো, বলছে করেন থাকুক চলে সব হবে। বাস এই মানুষের প্রেরণাতে আমি শুরু করেছি এটা মানসিক ভারসাম্যহীন।